एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कन हर बूंद बसो रुमावल कुसुम बसंत गनंत नावै। राव सस किरण उदर सागर में गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कवजन पल उन्हें जो गावै। पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरप्रस्ती हेठ एक बानी चैनल के माध्यम राही सरवण कर रही संगतां अपनियां मन बिरतियां इकागर करो ते गुरु की बख्शी हुई फतेह नाल पाओ सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे वडभागी हो शब्द गुरु नाल जुड़ के शब्द दियां विचारां सरवण करके एक बानी चैनल के माध्यम राही अपने जीवन दियां अमुल घड़ियां सफलियां कर रहे हो। आओ शब्द विचार नाल जुड़िए। बिलावल महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटुंब सैत स्यों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटुंब सैत स्यों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया। दूजा भाव न दे लिव लागन जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिन के तै दुख निवारे रहाओ। तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे। मुकत बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख वखाने। गुरमुख होवै सो मुकत कहिए मनमुख बंद विचारे। सो जन मुकत जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले। तिन की गहन गत कही न जाई सच्चे आप सवारे। भरम भुलाने से मनमुख कहिए ना उरवार ना पारे। जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुरु का शब्द संभाले। हर जन माया माहे निस्तारे नानक भाग होवै जिस मस्तक कालै मार विदारे। जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुरु का शब्द संभाले। हर जन माया माहे निस्तारे हर जन माया माहे निस्तारे नानक भाग होवै जिस मस्तक कालै मार विदारे। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ ये शब्द धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी का उच्चारण किया होया बिलावल राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 796 ते सुभायमान ने। इस शब्द राही जो संदेश उपदेश गुरु अमरदास पातशाह संसार नूं करते ने। इस शब्द के 4 बंद ने। एक बंद रहाओ दा है। रहाओ दा बंद शब्द का केंद्री भाव होया करता है। बिलावल महला तीजा बिलावल राग के अंदर तीसरे गुरु साहिबान की बानी घर पहला पहले घर विच गायन की ताकीद गुरु अमरदास पातशाह रागी साहिबान नूं करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है सर्व व्यापक है। सतगुर प्रसाद गुरु की किरपा द्वारा उसकी प्राप्ति होती है।
ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਨ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਨੇ ਲਿਵ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ, ਉਹ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ,
ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ। ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਕੁਟੰਬ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਈ 1,84 ਜੋਨ ਸੁਭਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1,84 ਜੋਨ ਸੁਭਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਦ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਇਆ ਅਰੋਗ ਕਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਤੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1,84 ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਭਟਕਦਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਰੇ ਮੁੜੇ 1,84 ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਰੇ ਮੂੜੇ ਹੈ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਹੋਛੈ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਵਿਖਿਆ ਸਿਉਰ ਜਾਇਓ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਸਿਉਰ ਜਾਇਓ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਭੰਜਣ ਆਇਓ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਵੰਜਣ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਵੰਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਵੰਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਭੰਜਣ ਆਇਓ, ਕਾਲਰ ਲਾਦ ਚਲਾਇਓ। ਕਾਲਰ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਇਆ, 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਈ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ 7 ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਠਣਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਯੁਗਤ ਸੀ ਵਿਗੜੇ ਤੁਗੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰ ਭੰਜਨ ਆਇਓ, ਕਾਲਰ ਲਾਦ ਚਲਾਇਓ। ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਹਿਰ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਭੰਜਨ ਆਇਆ ਸੇ, ਤੇ ਕੂੜਾ ਕੁਆੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। रतन जहर भंजन आयो, कालर लाद चलायो, जै घर में तुद रहना वसना, सो कर चीत ना आयो। जिथे जाके सदा दा टिकाणा करना सी, दरगाह दे विच परमात्मा दे चरनां विच, ओहदे चित चेते विच ही नहीं आया। जै घर में तुद रहना वसना, सो कर चीत ना आयो। फिर पाछे अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुझ गायो। अटल वो सदा कायम रहन वाला है, अखंड प्राण सुखदाही, सर्व व्यापक है, ये जिंद देन वाला है, सारे सुख देन वाला है। अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुझ गायो। तू निमख मात्र भी उसका भजन बंदगी नहीं किता, उसनू चेते नहीं किता। निमख नहीं, निमख मात्र भी नहीं गाया। अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तुझ गायो। जहाँ जाना सो थान विसारो, एक निमख नहीं मन लायो। जिधर जाना सी वो थां विसार दिता, एक रंचक मात्र भी उस परमात्मा नू मन विच नहीं बसाया। फिर अगली पंक्ति पंचम गुरदेव ने, पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी, इसी में उरजायो। घर परिवार सी, इस्त्री बड़ी सुंदर, बच्चे हो गए, उन्हां विच मोह। पुत्र कलत्र ग्रह घर देख समगरी, साजो समान बड़ा सुंदर सुंदर रखिया, बस उन्हां विच ही मन लाई बैठा है। पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी, इसी में उलझायो, इससे विच उलझ के रह गए। जित को लायो तिथि लागा, तैसे कर्म कमाए। पातशाह जिधर मैनू परमात्मा ने लाया मैं उधर लग गया, मेरी कोई पाया नहीं। सूझ आई समझ आई, जित को लायो तिथि लागा, तैसे कर्म कमायो। मैं ओहो जही कर्म करदा रहा पातशाह, मेरी कोई पाया नहीं। जदों मनुख जोदड़ी करदा है, फिर जो पहो कृपाल तां साध संग पाया। जदों प्रभु कृपा करदा है उदों गुरु का साथ प्राप्त होंदा है, गुरु की संगत नसीब हो जाए। जो पयो कृपाल तां साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो। नानक आख फिर उसने उस ब्रह्म नू ध्याया। परमात्मा ने जो सर्व व्यापक है उसनू ध्याना करदा है ते वह अपना जीवन सफला कर दिंदा है। इस पहले बंद अंदर गुरु अमरदास पातशाह ने यही समझाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाए। मनुखा दे एक पौड़ी है, जो हाथ विचों छुट जाए तो मनुखा दे कीमती जन्म जिहड़ा व्यर्थ चले जाता है। फिर कहते ने दूसरे बंद अंदर पातशाह बख्श करते हैं गुरु अमरदास, तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे। ए परिपूर्ण पातशाह तू दयालु हैं, कृपालु हैं, तू दयाल दयापत, दयापत दया दा मालक हैं, दाता देन वाला है। क्या है जंत विचारे, इन्हां जंत विचारिਆਂ ਦੇ बस ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं। क्या है जंत विचारे, मुकत बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख वखाने। इन्हां बंधना तू ही मुकत करना है, इन्हां बंधना तुसी मुकत बंद, बंधना विच भी तुसी पाना है ते मुकत भी तुसी करना है। सब तुझ ते होए, परिपूर्ण परमात्मा सब तेरी खेड़ है। मुकत बंद सब तुझते होए, ऐसा आख खाने। कोई गुरु का सिख गुरमुख एक गल किसे दे स्नेहा दिंदा है, किसे नू दसदा है, किसे नू खोल के दसदा है, हर कोई नहीं दसदा पाते। मुकत बंद सब तुझते होए, ऐसा आख खाने।
गुरमुख होवै सो मुकत कहीए मन मुख बंद विचारे। जो गुरमुख है, गुरमुख होवै सो मुकत कहीए, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖੋ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਨ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਨ ਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਨ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਜੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਰਲਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲਾ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਜਨ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਾਲੈ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਾਗ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਾਲੈ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪਨੀਤ। ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਤ ਵਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਾਪੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। आज काल फुन तोय ग्रस है, समझ राख हो जी। आज नहीं दे कल उसने झपटा मारना। ये गल मन भी चेते कर लै। कह नानक राम भज लै, जात अवसर भी। नानक जी कहते ने उस परमात्मा नूं चेते कर लै। कह नानक राम भज लै, जात अवसर भी। तेरा जिंदगी बीतती जा रही है बस। अज दे इस शब्द दे विच गुरु अमरदास पातशाह ने जो बख्शिशां ते कीतियां ने साडे उपर, ਰਹਾਵ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।